नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंपियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके ते मीडिया नूं वध तों वध हां पक्खी खबरां प्रकाशित करन दी कीती अपील। केंद्र सरकार वालों हथियारबंद बलों विच नौजवानों की भर्ती लई अग्निपथ योजना का ऐलान। सुरक्षा दस्तियां ने शोपियां च लश्करे तैयबा के 2 अतवादियों नूं कीता ढेर। ओलंपिक सोन तमगा जेतू नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड च 99.3 की दूरी ते पाला सुट के नवा कौमी रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय युवा मामलियां ते खेडां बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने थ्रोअर नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन की कीती शलाघा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने मौके ते मीडिया नूं वध तों वध हां पक्खी खबरां प्रकाशित करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने मुंबई च एशिया के सब तो पुराने अखबार मुंबई समाचार के 2 शताब्दी समारोह नूं कल संबोधन किया। उन्होंने पत्रकारों की शलाघा करदे कहा कि इन्हों ने कोविड महामारी के समय दौरान एक कर्मयोगी वांग काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीडिया ने पिछले कुछ सालों दौरान कई हां पक्खी खबरां प्रकाशित कीतियां ने जिस नाल देश विच हां पक्खी माहौल बनाउण विच मदद मिली है। उन्होंने मीडिया नूं आलोचना करन दे नाल हां पक्खी गल्लां नूं भी उत्साहित करन लई कहा। साथियों, आज के दौर में जब हम ये सुनते हैं कि कोई न्यूज़पेपर 200 साल से चल रहा है तो आश्चर्य होना बहुत स्वाभाविक है। आप देखिए, जब यह अखबार शुरू हुआ था तब रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, टीवी का तो सवाल ही नहीं उठता है। बीते 2 वर्षों में हम सभी ने अनेक बार 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू की चर्चा की है, लेकिन अखबार उस वैश्विक महामारी से भी 100 साल पहले से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया ने आज़ादी अंदोलन दौरान अति लोकतंत्र की रक्षा लई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने मुंबई समाचार के मालकां नूं वख-वख भाषावां विच इतिहासक घटनावां बारे एक पुस्तक प्रकाशित करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक यादगारी डाक टिकट भी जारी की। इस मौके महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री देव सिंह चौहान, विरोधी धिर के नेता देवेंद्र फडणवीस और होर पतवंते मौजूद सन। केंद्र सरकार ने हथियारबंद बलों विच नौजवानों की भर्ती लई अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दस्सिया कि इस योजना तहत चुने गए नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरां नूं आकर्षित महीनावारी पैकेज और 3 फौजां विच लागू जोखिम ते कठिनाई पता दिता जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीरां दा कार्यकाल पूरा होने ते उन्हां नूं यकमुश्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना नूं सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री ने दस्सिया कि इस तहत देशभगत और उत्साही नौजवानों को सुरक्षा बलों में 4 वरियां लई नियुक्त किया जाएगा। इस वरी 40,000 अग्निवीरां की भर्ती होगी। सरकार ने 3 फौजां की मनुखी वसीला नीति में नवे युद्ध की शुरुआत करने लिए वड्डा रक्षा नीति सुधार किया है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को इसलिए ऑनलाइन केंद्रीय व्यवस्था राही रजिस्ट्रेशन करानी होगी। राष्ट्र सब तो ऊपर, देश तो होवे जिस दी पछाण। खतरियां नाल अखां मिलाउण दा जनून अजिहे ने भारत दे वीर जवान।
ਇਹਨਾਂ ਫੌਲਾਦੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਫੌਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ। ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ, ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਸੰਕਲਪ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਚਲੋ ਭਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਜੋਸ਼, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੱਲ ਨਾਲ ਸਜੇ, ਤਮਗਾ ਵਧਾਵੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਪਰਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਕਰੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ CIA ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਜਿਲਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਅਬਾ ਦੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ IG ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 102 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 71 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ 29 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਅਬਾ ਦੇ 65 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 24 ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤੁਲ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ISJK ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਘਾਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਜੇਸ਼ਟ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਟੋਕੀਓ 올림픽 'ਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ 'ਚ ਪਾਵੋ ਨੋਰਮੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਲਿਨ ਥਰੋ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 99.30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭਾਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 87.7 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਾਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ 87.58 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਵਲਿਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦਾ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਵਲਿਨ ਥਰੋਅਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਜ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 48 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 179 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰੀ 19.1 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 131 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ ਨੇ 4 ਅਤੇ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-1 ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।